तो नाजरीन, आज हमारे बीच भाई अजहर साहब सुपौल बिहार से मौजूद है, जिनका वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए। लगभग 5.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। आज हमें फिर से दोबारा मौका हासिल हुआ है कि उस भाई से कुछ सुना जाए। लिहाजा मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं और जुड़ के भाई अजहर से कुछ अच्छी बातें, कुछ नात वगैरह सुनने की तौफीक हासिल करें। भाई अजहर साहब, आज आप क्या की सुनाते चाहे तुम्हें? की सुनाओ मदरसा से একটা জানে। अच्छा, अरे मोमिना तुम कहाँ सो गई? अच्छा, तो जेटे तुम्हें कहबे अरे मोमिनो, तो वेटे सुनाओ। चलो सलाम दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो? अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो? खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है, आवाज आ रही है मदीने से तुमको, कि दर दर के क्यों ठोकरें खा रहा है। मोहम्मद के आरोत ताना जनी है, बुरारों से कहना आदत बनी है। माशाअल्लाह। मोहम्मद के आरोत ताना जनी है, बुरारों से कहना आदत बनी है। उसी से मैं खुद अपना मुंह देखते हैं, बुरे को बुरा मो नजर आ रहा है। आवाज आ रही है मदीने से तुमको, कि दर दर के क्यों ठोकरें खा रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। की आका की सुन्नत से नफरत, शरिया के कानून से है बगावत। दो आलमों के आका की सुन्नत से नफरत, शरिया के कानून से है बगावत। उससे अदालत अजब दूर हक से टकरा रहा है। आवाज आ रही है मदीने से तुमको, कि दर दर के क्यों ठोकरें खा रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गरीबों के ऊपर जुल्म सितम करने वाला, तुम अपनी खुदाई का गम भरने वालों। माशाअल्लाह। गरीबों के ऊपर जुल्म सितम करने वाला, तुम अपनी खुदाई का गम भरने वालों। न दुनिया न दौलत न साई रहेगी, न दुनिया न दौलत न साई रहेगी। इंसाफ का गो दिन करीब आ रहा है। माशाअल्लाह, आवाज आ माशाअल्लाह। रही है मदीने से तुमको, कि दर दर के क्यों ठोकरें खा रहा है। माशाअल्लाह, बिगड़ खुद सुभान अल्लाह। बनाता किरानमा है, करा के पूजा बने खुद खुदा है। बिगड़ खुद बनाता किरानमा है, करा के पूजा बने खुद खुदा है। कमाते हैं दौलत करा के पूजा, कमाते हैं दौलत करा के पूजा, सबक बीत बिदात सिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, आवाज सुभान आ अल्लाह। रही है मदीने से तुमको, कि दर दर के क्यों ठोकरें खा रहा है। अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो? खुदा का एक कुरान लुटा जा रहा है। आवाज आ रही है मदीने से तुमको,
जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको बाहयात रखे, जब तक रखे बाहयात रखे, सेहत के साथ रखे। ये हमारे अजहर भाई साहब हैं। आज खुसूसी तौर पे इनसे मुलाकात हुई रास्ते में, तो मैंने इनको बुलाया और मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला हमारे अजहर भाई को सही सालिम रखे और ऐसे ही लोगों तक अपनी दीन की बात, दावत की बात पहुंचाने की तौफीक दे। और अजहर भाई आप जानते हैं कि एक बहुत ही गरीब घराने से आते हैं, खुद गरीब हैं, 3 बच्चे के बाप हैं। लिहाजा आप लोग जहाँ भी इनको देखें, इनकी इमदाद हर तरीके से करने की कोशिश करें। কি কইতে চাইছো তুমি আমাকে এলাকার লোকগুলাকে? তো নানির গে দাদের গে দেখ কিছু কিছু কই আসছে, দেখতে পাই না যে লাগছে। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আসবে রূপো। আরো টাইম হয়েছে, কোটা যাবে ফের আমার আন্ধার হয়ে যাবে। এলাকা আলাকে কি কইতে চাইছো আরাকে কहो। जब हमारे ऊपर বাংলাতেই কहो ভালো হবে। বাংলাতে কহিছে হুম যে মুসলমান হলো একটা ভুয়া ভুয়া জাত, হ্যাঁ কি না? মুসলমান হলো ভুয়া জাত। তো মুসলমানের পরে আমার পরে কত আফত আসতে আছে যে আল্লাহ তাআলা রস্সাকে ঢিল করে থিয়া। যখন আল্লাহ তাআলা রস্সাকে টাইট করে দিবে তো কেউ রুখতে পারবে না। আমার ভাইরা, এ দুনিয়ার দৌলতকে আমরা কোনো কবরে বাঁধে যেতে পারবো না। এ দুনিয়ার দৌলত হলো খেলতামাশা। আমরা যে দুনিয়াতে মাকান বানাচ্ছি, ঘরে ছাদ পেটছি, হর চিজ করছি, আমরা কোন ঘরে দৌলতকে ঘরকে কোন আমরা আসল ঘরে বাঁধে লিখতে পারবো না, লিখতে পারবো না, কবরে লিখতে যেতে পারবো না। তো আমার আসল ঘর হবে কোনটা? যে আমি লয়া লয়া কাপড় কিনতে আছি, কিনতে আছি আর কিনতে আছি ভাই, এই লয়া লয়া কাপড় সব আমার বদন থেকে খুলে নেবে। আর খুলের পরে আমাকে সাদা সম্পল কাপড় পিন্ধে আমাকে অন্ধকার কবরে রেখে থিয়ে চলে আসবে। ভাইরা আমার, যখন মাইয়াতকে কবরে দাফন কাফন করে আসবে, আসার পরে মুনকার নাকির এসে সওয়াল করবে, মান রব্বুকা মান দীনুকা মান নবিয়ুকা, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी का नाम क्या है। ভাইরা আমার, আপনাকে 5টা সওয়ালের জবাব দিতে হবে। আর 5ও সওয়ালের জবাব দিতে পারো তো সহি রাস্তা ধরে আপনাকে জান্নাতের ভিতরে দাখিল করবে। ভাইরা আমার, আপনার ছেলে 7 সালের হয়, তোর নামাজটাকে আল্লাহ তাআলা ফরজ করে দেয়। ভাইরা আমার, যখন বাপ নামাজি নাই, বেটা কেমন করে নামাজি হবে? ভাইরা আমার, এই দুনিয়াটা হলো আমার খেল তামাশার দুনিয়া ভাই। আল্লাহ তাআলা 50 ওয়াক্তের নামাজকে পাঠাল ছিল। আল্লাহ তাআলার কাছে কত জিজ্ঞাসা করে করে আল্লাহ তাআলা 5 ওয়াক্তের নামাজকে ফরজ করেছে। ভাইরা আমার, আপনারা 5 ওয়াক্তের নামাজকে আপনারা ঠিক করে পড়বেন, আপনার ছেলে পেলেকে নামাজ পড়তে কইবেন, আপনার বিবি বাল বাচ্চাকে নামাজ পড়তে কইবেন। ভাইরা আমার, এই দুনিয়াতে আমার কিছু নাই। আমার মরার পর আমার সঙ্গে কি যাবে ভাই? না নিজের আওলাদ কাম দিবে, না নিজের বিবি কাম দিবে, না নিজের বাপ কাম দিবে, না নিজের মা কাম দিবে, না নিজের দাদু দাদি কাম দিবে, কেউই কাম দিবে না ভাই। কিয়ামতের দিন একটা নেকি লেখা তরসিতে থাকবে, নিজের ছেলেটা একটা নেকি দিতে তৈরি হবে না। জি জি বেশ। নিজের ছেলেকে একটা নেকি তৈরি দিতে হবে না। ভাইরা আমার, কাল কিয়ামতের দিন আপনি তো খাইয়ে পিন্ধা মানুষ করছো, আপনি বাজার যাইছো, আপনার বাজার থেকে আপনার ছেলে লেগে কিছু নিয়ে আসছো, সন্দেশ নিয়ে আসছো, আপনার ছেলেকে খাইয়ে পিন্ধা মানুষ করছো। ভাইরা আমার, কাল কিয়ামতের দিন আপনি একটা নেকি লেগে তরসিতে থাকবে, নিজের ছেলেটা একটা নেকি দিতে তৈরি হবে না। ভাইরা আমার, যদি নিজের প্যারা দোষ থাকে, ও প্যারা দোষটা আপনার একটাকে নেকি দিয়ে আপনাকে পার করবেন। ভাইরা আমার, জি জি বেশ। এই দুনিয়াতে আপনারা ইয়াদ করেন যে আল্লাহ তাআলা আসমানকে কেমন করে সৃষ্টি করলে, জমিনকে কেমন করে বিছাইলে। ভাইরা আমার, আসমানকে ছাত্র মতন ছাদ করে দিলে, আর জমিনকে বিছানার মতন বিছিয়ে দেওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা জমিনকে বিছানার পরে বিছিয়ে দেওয়ার পরে এই জমিনটা যখন হিলডাল করে বাড়াতে লাগলো, আল্লাহ তাআলা ওই পাহাড়ের চট্টান কেলেছে এই জমিনের পরে যখন গড়ে দিলে ওই জমিনটা রুকাওয়াট হয়ে গেল। ভাইরা আমার, আল্লাহ তাআলা যখন এই দুনিয়াতে আমার নবীর পরে যখন কোরআনকে নাযিল করলে, এই কোরআনকে নাযিল করার পরে ফার্স্টে মানুষকে দেওয়ার আগে আল্লাহ তাআলা আসমানকে ডাকতে বলছে, এই আসমান, তোমাকে আমি 30 পারা কোরআন দিয়েছি, তুমি নিয়ে নাও। আসমান ইনকার করে দিল যে আল্লাহ
আমার আসমানের মতন ক্ষমতা নাই যে তোমার আমি কোরআনের তোমার ভার আমি উঠে দিতে পারবো। 2 নম্বর, আল্লাহ তাআলা এই জমিনকে ডাকতে বলছে, এই যে জমিনটা আমরা বসে আছি, যে কত ঘর আছে, 100 মঞ্জিলা 200 মঞ্জিলা মাকান আছে, এই জমিনকে ডাকতে বলছে আল্লাহ পাক, যে জমিন তোমাকে আমি 30 পারা কোরআন দিছি, এই 30 পারা কোরআন তুমি নিয়ে নাও। এই জমিন ডাকতে বলছে আল্লাহ, যত পাহাড় আছে, যত ধান আছে, যত মানুষ আছে, যত মানুষ আমার ভিতরে দিয়ে দাও, যেখানে আমি সব চীজের ভার উঠাতে পারবো, লেকিন আমি তোমার কোরআনের ভার আমি উঠাতে পারবো না। 3 নম্বর, জিবাল পাহাড়কে বলছে, এ পাহাড়, তুমি যেমন যখন তুমি জমিনটা হিলডাল করছো, তুমি জমিন তোমাকে এমন সৃষ্টি মজবুত পাহাড় তোমাকে আমি তৈরি করলো, সৃষ্টি করলো, যে তুমি জমিনটা হিলডাল করা বন্ধ করা হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে গেল। তোমাকে 30 পারা কোরআন দিছি, তুমি নিয়ে নাও। পাহাড় ভয়ে লাড়ু সাড়ু হয়ে গেছে, জাল্লা আমার পাহাড়ের মতন ক্ষমতা নাই যে আমি তোমার কোরআনের ভার আমি উঠে নিব। ভাইরা আমার, লাস্টে মানুষকে দিলে, মানুষকে কবুল করে নিলে, ভাইরা আমার, কোরআনের মধ্যে বলছে ইন্নাহু কা জালুমান জাহুলা, যে যখন মুসলমানকে কোরআন দিয়েছে, কোরআনটা ভাই কত ভাগ বড় হয়েছে। ভাইরা আমার, খালার আমার, চিন্তা করে দেখেন যে আল্লাহ তাআলা আমরাকে কেমন করে দুনিয়াতে পাঠাইলে, কেমন করে আমরাকে সৃষ্টি করলে। ভাইরা আমার, যার ভিতরে ঈমান আছে, এই যার ঈমান আছে ভাইরা, এই ঈমানের জোরে আমার ভাইরা দুনিয়াটা বেঁচে আছে। ঈমান যদি না থাকতো, তাই মুসলমান কি হালাকে বরবাদ হয়ে যেত। ভাইরা আমার, আপনারা চিন্তা করে দেখেন, ঈমানের চলতে জন্য দুনিয়াটা বেঁচে আছে। আজ ঈমান যদি না থাকতো, মজবুত করে ঈমানকে আপনারা মজবুত করো, আর যদি মজবুত না করো, আমার পরে আল্লাহ তাআলা জালিম বাদশাকে আল্লাহ তাআলা পয়দা করে দিয়েছে, নাজিল করে দিয়েছে। আজ মুসলমানকে কাটতে আছে, মারতে আছে, পিটতে আছে। আজ মুসলমানকে নামাজ পড়তে দেয় না, কোরআন পড়তে দেয় না। আজ যে মসজিদে নামাজ পড়তে দিচ্ছে, মসজিদে যায় মসজিদকে ভেঙে ফেলে দিচ্ছে, আজ মসজিদে তালা লক করে দিচ্ছে। আমার ভাইরা বাপুরা আমার, চিন্তা করে দেখেন যে আল্লাহ তাআলা আমাকে এই জালিম বাদশাকে যেন হালাক করে বরবাদ করে দেয়, আর মুসলমানের উপরে যেন আল্লাহ তাআলা রহমত করে দেয়। ভাইরা আমার, খালারা,